ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं प्रमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। So Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Dandavad Pranam. So ఈరోజు మనము ఎలివేషన్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ దాంట్లో సిక్స్త్ చాప్టర్ అనేది చూద్దాము. సో దట్ ఎంఫసైజెస్ ఆన్ గురు. సో గురు ప్రత్యేకత గురించి ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్తుంది ఈ చాప్టర్ మెయిన్గా. దాంతోపాటు వేరే పాయింట్స్ కూడా చెప్తుంది. సో ఈరోజు శిక్షాష్టకం కాకుండా విల్ సింగ్ గురుదేవ్ కృపా బిందు దియా. ఓకే, సో ఐల్ సింగ్. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरुए दासे तृणुपेखाति ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरुए दासे तृणुपेखाति ना हाँ हाँ हाँ। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरु ए दासे तृणुपेखाति ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरु ए दासे तृणुपेखाति ना हाँ हाँ। सकले सम्मान कोरिते शक्ति देहनाथ যথা যথা তবে তো গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হইবে হত গুরুদেব कृपा बिंदु दिया गुरु ए दासे तृणुपेखाति ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरु ए दासे तृणुपेखाति ना कब है नो कृपा लभियाए जना कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीना अमियाति दीना कृपा मोरे आत्मा साथ गुरुदेव
कृपा बिंदु दिया कुरुए दासे तृणपेखाते ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरुए दासे तृणपेखाते ना आ हाँ जो ज्ञाता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखे बोवारा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरु ए दासे तृण पे खाते ही ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरु ए दासे तृण पे खाते ही ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर हरि बो निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर हरि बो निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बोल निताय गौर हरि बो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. So Hare Krishna Matis and Prabhujis, thank you so much for joining the Japa session. సో గురువు ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనకి జీవితంలో చాలా ఉంటుంది. సో మనము కృష్ణ చైతన్యంలో ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. అండ్ కృష్ణ చైతన్యంలో మనం చూసాము కృష్ణని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనము తెలుసుకోవాలి అండ్ కృష్ణ శక్తులు అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఇంకా సిక్స్త్ చాప్టర్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు స్క్రిప్చర్స్ గురించి అంటే శాస్త్రాల గురించి మరియు శాస్త్రాల్లో కృష్ణ ఎలా సుప్రీం రైట్ దేవాది దేవుడు అనేది చెప్తూ అది మనం గురు ద్వారా ఎలా తెలుసుకోవాలనేది చెప్తారు. ఈవెన్ ఆది శంకరాచార్య ఎవరైతే నిరాకారవాది ఉన్నారో రైట్ మాయావాది సాంప్రదాయంని స్టార్ట్ చేశారో సో తను కూడా ఏం చెప్తారంటే హీ ఆల్సో యాక్సెప్ట్స్ కృష్ణ యాజ్ ద సుప్రీం లార్డ్. సో తను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ గీతా మహాత్మ్యంలో మరియు భగవద్గీత కమెంటరీలో తను ఏదైతే రాశారో అందులో చేస్తారు నారాయణ అనేవారు దివ్యమైన స్థలంలో ఉంటారు. సో అది వ్యక్తమైనా సరే అవ్యక్తమైనా సరే ఆ సృష్టిలో తను మాత్రం దివ్యంగా ఉంటారనమాట. తను సృష్టిలో త్రిగుణాలతో కలిసి అనేది ఉండరు, తను దివ్య స్థలంలో ఉంటారనేసి చెప్తారు. సో ఆయననే దేవకి మరియు వసుదేవ్ యొక్క పుత్రుడిలాగా వస్తారు అనేసి చెప్తారు. సో ఒక రకంగా చూస్తే నిజంగా ఎవరైతే శంకరాచార్యని కంప్లీట్గా ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయగలరు. కానీ ఏమవుతుందంటే అందరూ పూర్తిగా ఫాలో అవ్వరు కాబట్టి ఆ మతభేదం అనేది ఉంటుందన్నమాట. లేదు ఆయన నిరాకారం అనేసి ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ అనేది చేస్తారు. సో ఒక రకంగా చూస్తే అన్ని బోనఫైడ్ అథారిటీస్ ప్రామాణిక గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కృష్ణ సుప్రీం లార్డ్ అని
చెప్తారు. ఈవెన్ కృష్ణ ఈ భూతలంలో ఉన్నప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేది చేశారనమాట. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః అనేసి మనం అంటాం 4.9లో. సో కృష్ణ దివ్యమైన లీలలు అనేది చేశారు. తన జన్మ అనే దివ్యమైనది, కర్మలు తను ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేశారో అవన్నీ దివ్యమైనవి. కానీ ఒకవేళ ఇవన్నిటి గురించి చెప్పినా సరే దాని గురించి మనకి విశ్వాసం రావడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. కానీ మనకు ఒకవేళ కుతూహలం ఉంది, మనం యాన్షియస్ ఉన్నాం అనుకోండి, ఎస్ తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసతో బాగా ఉన్నాం అనుకోండి, మనం తెలుసుకోవచ్చు సుప్రీం లార్డ్ అనేది కృష్ణ అని. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అన్ని శాస్త్రాల్లో మనకి ఇవ్వబడింది అనమాట. సో మనము మనకు ఏదైతే మన దగ్గర ఉందో దాన్ని మనం భగవంతుడికి అర్పించడానికి ప్రయత్నిస్తూ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడానికి ఉపయోగించామనుకోండి, భగవంతుడి గురించి మనము ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటాము. యాక్చువల్లీ చాలా మందికి ఫ్యాషన్ ఏముంటుంది అంటే, ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, రీసెర్చ్ చేస్తాను, నేను భగవంతుడు ఎవరు అనేసి రీసెర్చ్ చేస్తాను. సో నా సొంత బుద్ధి బలంని ఉపయోగించి భగవంతుడు ఎవరు అనేసి కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో ఇది చాలా మందికి ఉంటుంది, ఎవరో చెప్తే నేను ఎందుకు వినాలి, నేనే తెలుసుకుంటాను, నేనే డిస్కవర్ చేస్తాను అనేసి ఉంటుంది. బట్ కొన్ని విషయాలు మేబీ మనం డిస్కవర్ చేయొచ్చేమో మన సొంత బుద్ధి బలంతో, మనకు మన స్వయశక్తి ఆధారంగా మనము తెలుసుకోవచ్చేమో. కానీ భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చా మన బుద్ధి బలంతోనే? లేదు ప్రభు, ఎవరు లేదు తెలుసుకోలేరు. ప్రభు, కష్టమే. చాలా కష్టం అన్నమాట, ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. రైట్, ఎందుకంటే మనకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా. సో మనం తప్పులు చేస్తాము, భ్రమలో ఉంటాము, మన ఇంద్రియాలు అపూర్ణమైనవి, మరియు వేరే వాళ్ళని చీట్ చేయాలని, మోసం చేయాలని ప్రవృత్తి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎంత తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేసినా ఆ రీసెర్చ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వదు. సో రెండో దారి మనకుంది, చాలా ఈజీ దారి, అదేంటంటే శాస్త్రాలని తెలుసుకోవడము. సో శాస్త్రాల్లో ఆల్రెడీ కృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్తారు, మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. సో కాంకరర్ ఆఫ్ ది వెల్త్ ధనంజయ, యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ నో ట్రూత్ సుపీరియర్ టు మీ ఆర్ ఈక్వల్ టు మీ. సో నాకు సమానంగా నన్ను మించిన సత్యం అనేది ఏం లేదు, నాకు పైన ఇంకా ఎవరు లేరు, నేనే టాప్ అనేసి కృష్ణ స్వయంగా చెప్తున్నారు. సో ఇది భగవద్గీతలో ఉంది. ఈవెన్ వేరే వేరే శాస్త్రాల్లో కూడా మనం కృష్ణ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తెలుసుకోవాలనే చాప్టర్లో కూడా చూసాము, వేరే వేరే శాస్త్రీయ ప్రమాణాస్ చూసాము. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనకి శాస్త్రాల్లో తెలుస్తాయి. సో శంకరాచార్య అనుకోండి, రామానుజాచార్య, మధ్వాచార్య, లార్డ్ చైతన్య, వీళ్ళందరూ కూడా ప్రామాణిక గురువులు అన్నమాట, ఆచార్యులు యాక్చువల్లీ. రైట్. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి చెప్పారు ఏంటంటే కృష్ణనే సుప్రీము అండ్ కృష్ణని మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అండ్ కృష్ణ ఏదైతే నాలెడ్జ్ అర్జునకి ఇచ్చారో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే మనకిది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. అయితే భగవద్గీత అనేది చాలా నాలెడ్జ్ ఉండే బుక్ అనేసి చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. రైట్. సో ఈవెన్ భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా నమ్మకపోయినా సరే, సరెండర్ కాకపోయినా సరే, చాలా మందికి ఒక ఇంప్రెషన్ అయితే ఉంటుంది ఏంటంటే భగవద్గీతలో చాలా జ్ఞానం ఇచ్చారనేసి. అందుకనే చాలాసార్లు రెఫరెన్స్ కూడా వాడతారు, భగవద్గీతలో కృష్ణ ఇదన్నారు అదన్నారు అనేసి వాడుతూ ఉంటారు. భక్తులు కాకపోయినా సరే వాటిని కోట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది జరుగుతుందా లేదా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఎప్పుడన్నా? ఎస్ ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. కొన్నిసార్లు అయితే కృష్ణ భగవద్గీతలో ఏం చెప్పలేదో అవి కూడా చెప్పానని చెప్పి క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్. సో గీతలో కృష్ణ ఏమన్నాడో తెలుసా అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇట్లా స్టార్ట్ చేసినాం అనుకోండి, అందరు అటెన్షన్ అనేది వస్తుంది, వస్తుందా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. వస్తుంది ప్రభుజీ. రైట్. సో అరే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నాడు ఆయన, భగవద్గీతను రిఫర్ చేస్తున్నాడు అంటే వీడికి కూడా చాలా తెలివి ఉందనేసి ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. చాలా మంది బాగా ఫేమస్ అవ్వాలంటే, అరే నాకు కూడా బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది, నన్ను జనాలు సీరియస్గా తీసుకోవాలి అని అంటే భగవద్గీత మీద భాష్యాలు రాయాలి అని ఒక ఇంప్రెషన్ చాలా మందికి ఉండేది. అందుకనే దాదాపు ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసే ముందు కూడా మోర్ దాన్ 500 వర్షన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత ఉండే అని అంటారు. సో అంతమంది భాష్యాలు రాశారు. ఎందుకంటే చాలా మందికి నేను భగవద్గీత మీద కామెంటరీ రాస్తే నాకు చాలా తెలివి ఉన్నట్టు ప్రపంచం ఆటోమేటిక్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనే అపోహలో ఉంటారనమాట. సో యాక్చువల్గా భగవద్గీత మీద యాజ్ ఇట్ ఈస్ కమెంటరీస్ రాస్తే ఎస్ చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు. కానీ యాజ్ ఐ థింక్, అంటే నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను, నేనేమనుకుంటున్నాను అని రాసామనుకోండి, సో మేబీ కొన్నాళ్ళు ఫేమస్ అవ్వచ్చు, కానీ నిజంగా ప్రామాణిక గురువు మన జీవితంలో వచ్చాక ప్రామాణిక జ్ఞానం రావడం స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ తెలిసిపోతుంది
ఇది జస్ట్ అంత షో గాని అందులో రియాలిటీ ఏం లేదు అనేసి. రైట్. సో భగవద్గీతని ఒకవేళ చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న బుక్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే దానికి అర్థం మీరు కృష్ణని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టే. రైట్. కాకపోతే ఫుల్లీ యాక్సెప్ట్ చేయలేరు, కానీ బట్ ఆ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయినట్టే. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం, ఇది వాల్యుయబుల్ అని అంటున్నామంటే ఆ వ్యక్తి కూడా మామూలు వ్యక్తి కాదనేసి మనం ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టు. సో మనకి భగవంతుడికి సంబంధం ఏమనేది ఉంది అనేది మనకి భగవద్గీతలో తెలుస్తుంది. అండ్ మనము హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఎవరిని హ్యాపీగా పెట్టాలి చెప్పండి? కృష్ణుని కృష్ణ భగవంతుని గురు గురువును హ్యాపీగా పెట్టాలి. గురు రైట్. సో అల్టిమేట్లీ కృష్ణని హ్యాపీగా పెట్టాలి. ఓకే, సో కృష్ణ హ్యాపీ అయితే మనం కూడా హ్యాపీ అవ్వచ్చు, కృష్ణ సాటిస్ఫై అయితే మనం కూడా సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు. సో కానీ కృష్ణ సాటిస్ఫై అయ్యారా లేదా, హ్యాపీగా అయ్యారా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ప్లస్ ఆయనని సాటిస్ఫై చేయడానికి, హ్యాపీ చేయడానికి ఏ దారిలో, ఏ యాక్టివిటీస్, ఏ సర్వీస్ మనం చేయాలని ఎవరు చెప్తారు మనకి? గురు గురువు ప్రభుజీ. గురు గురువు చెప్తారు. రైట్. సో గురువుకే తెలుస్తుంది. సో నేను ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ అనేది ఫాదర్కి, అంటే మన అమ్మగారు అనేది మన నాన్నగారిని సర్వీస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఆయనను ఎలా చూసుకోవాలి అనేసి తనకి బాగా తెలుసు. ఏ టైంకి ఏ మందులు ఇవ్వాలి, ఏ టైంకి ఏ ఫుడ్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ కొన్ని ప్రిఫరెన్సెస్, ప్రికాషన్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి సర్వీస్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ 2 రోజులు తను ఊరెళ్తుంది అండ్ మిమ్మల్ని చూసుకో అని చెప్పింది అనుకోండి. సో ఎలా చూసుకోవాలనే నాలెడ్జ్ ఎవరిస్తారు? అమ్మ ఇస్తుంది. అమ్మ చూసుకుంటారండి వాళ్ళు. రైట్. అమ్మే సో మదర్ చెప్తుంది అనమాట, ఈ టైంకి ఈ టాబ్లెట్ ఇవ్వాలి, ఈ టైంకి ఈ టాబ్లెట్ ఇవ్వాలి, ఇది చెయ్యు, ఎక్కువ కారం చేయొద్దు ఫుడ్, అది ఇది అనేసి చెప్పెళ్తుంది అనమాట. అంటే ఎవరైతే ఫాదర్కి ఆల్రెడీ సర్వీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చెప్తేనే మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఎలా సర్వీస్ చేయాలనేసి. అట్లాగే గురు పరంపరలో అందరూ కృష్ణకి సర్వ్ చేసిన నాలెడ్జ్ అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో బ్రహ్మాజీ కృష్ణకి సర్వ్ చేస్తారు, అండ్ బ్రహ్మాజీ నారద మునికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. నారద ముని శ్రీల వ్యాసదేవ్కి, ఇంకా వ్యాసదేవ్ నుంచి అలా 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 వస్తూ లార్డ్ చైతన్య, లార్డ్ చైతన్య నుంచి అలా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర, అలా ప్రభుపాద్ వరకు. అంటే మధ్యలో చాలా మంది గురువు ఉంటారు గురు పరంపరలో. అలా అలా ఆ నాలెడ్జ్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకనే వాళ్ళకి తెలుసు అన్నమాట కృష్ణని ఎలా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. చాలాసార్లు మనకి మార్కెట్లో చాలా మంది గురువులు దొరుకుతారు. రైట్. కానీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం ఫాలో అయితే, ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పేది నిజంగా ప్రామాణికమైతే మనము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలం ఏంటంటే కృష్ణ హ్యాపీగా ఉన్నారు, మనం చేసే పనుల వల్ల, మనం చేసే కర్మల వల్ల కృష్ణ సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు అనేది తెలుస్తుంది. ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే బికాస్ మనకి కూడా ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది. రైట్. మీరు ఎప్పుడన్నా సర్వీస్ చేసేటప్పుడు మీకు బాగా అనిపించింది అని అనుకోండి, దెన్ దాట్ మీన్స్ కృష్ణకి అది నచ్చినట్టు, కృష్ణ అది యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు. సో సర్వీస్ చేసిన తర్వాత మీకు యాంగ్జైటీగా ఉంది, ఏదో మీ సొంత లాభము, ఏదో స్వార్థం అనేది వచ్చి బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనుకోండి, సమ్వేర్ ఆ సేవ అనేది కరెక్ట్గా జరగలేదు అన్నట్టు. ఎందుకంటే మనము మంచి భావనతో సేవ చేసినప్పుడు గురు ఉపదేశంని అనుసరించి, రైట్, మనకి ఇచ్చిన సేవని మనము చక్కగా చేసామనుకోండి, కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేశారనుకోండి, కృష్ణ హ్యాపీ అండ్ మనం కూడా హ్యాపీ అవుతాం. సో చాలాసార్లు బయట వాళ్ళు చెప్పింది లేదా ప్రామాణిక గురువులు ఎవరైతే కారో వాళ్ళు చెప్పిన దానివల్ల మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది రాదు. సో అక్కడే మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అనేసి. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది చాలా గ్లామరస్ సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఎవరన్నా బాగా స్పిరిచువాలిటీ గురించి చెప్తున్నారు అని అంటే చాలా ఈజీగా ఫేమస్ అయిపోవచ్చు, కొంచెం పాపులారిటీ అనేది రావచ్చు. కాబట్టి ఆ చీప్ పాపులారిటీ కోసము చాలా మంది మనకి ఏదో ఉపదేశాలు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మనము ప్రామాణిక గురువుని వెతికి ఆ ప్రామాణిక గురువు దగ్గరే ఆ ఉపదేశం అనేది తీసుకొని ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదో తెలుసుకొని ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక కష్టం అనేది పడుతున్నారు. రైట్. ఆహార నిద్ర భయమైథునం కోసము అందరూ ఏదో ఒక కష్టంలో ఉన్నారు. అది ఇండియన్ అవ్వని, అమెరికన్ అవ్వని, హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, మనిషి అన్నవని, మగ వ్యక్తి అవ్వని, ఆడ వ్యక్తి అవనేసి, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఇలా ఏ కేటగిరీ ఉన్నా సరే అందరూ కష్టపడుతున్నారు. కానీ చాలా మందికి తెలీదు భగవంతుడికి మనకి ఏంటి సంబంధం ఉందనేసి. సో మనం ఎవరమైనా సరే మనము
భగవంతుడికి సంబంధించిన వాళ్ళే కాబట్టి మనం భగవంతుడికి ఏంటి, మనము సేవకులు. జీవేర స్వరూప్ హోయ్ కృష్ణేర నిత్యదాస్ ఏకేల ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభ భృత్య. మనం అందరం సర్వెంట్స్ అండ్ కృష్ణ ఒక్కళ్ళే మాస్టర్. సో ఆ మాస్టర్కి మనం సర్వీస్ చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అది ఎలా తెలుసుకుంటాము? గురు ద్వారా తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. సో కృష్ణ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అని అంటే ఇంకా ఈజీ పద్ధతి ఏంటంటే గురుని సాటిస్ఫై చేయడం అన్నమాట. సో మనకి గురువాష్టకం ఏదైతే మనం ఎవ్రీడే మార్నింగ్ పాడతామో అందులో లాస్ట్ 8వ శ్లోకం ఉంటుంది. యస్య ప్రసాదాద్ భగవత్ ప్రసాదో యస్యా ప్రసాదానాగతి కుతోపి ధ్యాయన్స్తు వాంస్తస్య యశస్త్రి సంధ్యం వందే గురు శ్రీచరణారవిందం. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదు. సో యాక్చువల్గా గురు కృప మనకి దొరికింది అనుకోండి, కృష్ణ కృప మనకి దొరికినట్టే. సో గురువు సాటిస్ఫై అయ్యారు అంటే మనకి కృష్ణ సాటిస్ఫై అయిపోతారనమాట. ఎందుకు అంటే గురువు భగవంతుని ప్రతినిధి అన్నమాట. సో ఆ ప్రతినిధిని తను ఎందుకు పంపిస్తారు? తను స్వయంగా ప్రతి చోట లేనప్పుడు భగవంతుడు గురు రూపంలో తను మన దగ్గరకు వస్తారు అండ్ చెప్తారు, ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, ఈయన చెప్పినట్టు నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే అల్టిమేట్గా నేను సాటిస్ఫై అయినట్టే. బికాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకేం కావాలి అనేది నా రిప్రజెంటేటివ్కి తెలుసు. సో స్పిరిచువల్ మాస్టర్, ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన భగవంతుని ప్రతినిధి. ఆయనని మనం భగవంతునితో సమానంగా చూడాలి. అంటే వి షుడ్ యాక్చువల్లీ రెస్పెక్ట్ గురు యాజ్ మచ్ యాజ్ గాడ్. గురు భగవంతుడు కారు, కానీ అదే లెవెల్లో మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆయన మనకు చెప్పలేదు అనుకోండి భగవంతుడు ఎవరు, మనం ఏం చేయాలి అనేసి, మనం ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేము. రైట్, ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, రీసెర్చ్ చేస్తూ మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోలేము. ప్రామాణిక గురువు వచ్చేసి మనకు శాస్త్రాల జ్ఞానం అనేది ఇస్తే అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో గురువు లేకపోతే దెర్ ఈజ్ నో గాడ్. యాక్చువల్గా చాలాసార్లు కొందరికి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుందన్నమాట, ఏంటంటే గురువు ఎందుకు ఉండాలి, నేను డైరెక్ట్గా భగవంతుడి భక్తి చేయలేనా అనేసి. సో గురు భక్తుడికి భగవంతుడికి మధ్యలో ఉంటారు అనేసి చాలా మందికి ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఏమనిపిస్తుందంటే, మధ్యలో వేరే వాళ్ళు ఎందుకు నాకు భగవంతుడికి. ఇలా కొందరు మాట్లాడతారా, మాట్లాడరు? ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇట్లాంటి విషయాలు? ఎస్ ప్రభుజీ. సో ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు గాడ్ డైరెక్ట్లీ అని అంటారు. రైట్. సో యాక్చువల్గా మనకి భగవంతుడికి మధ్యలో గురువు ఉండరు. కానీ ఏం చెప్తారంటే మనకి భగవంతుడికి మధ్యలో ఏదేదైతే వచ్చి మనకి భగవంతుడికి కనెక్షన్ జరగకుండా మనం డీవియేట్ అయ్యేలాగా, భగవంతుడి నుంచి దూరం అయ్యేలాగా ఏవేవైతే విషయాలు మనకి భగవంతుడికి మధ్యలో ఉన్నాయో ఆ విషయాలన్నిటినీ, ఆ దోషాలన్నిటినీ, ఆ అంతరాయాలన్నిటినీ తొలగించేవాడే గురువు అన్నమాట. సో యాక్చువల్గా గురువు మనకి కృష్ణకి మధ్యలో రారు, కానీ మనకి కృష్ణకి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో మనకి మంచిది కానిది అదంతా రిమూవ్ చేస్తారనమాట. సో గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా చాలా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మనకి కృష్ణకి కనెక్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు. ఏదో బై ఛాన్స్ భగవంతుడి గురించి తెలియవచ్చేమో కానీ కనెక్షన్ మాత్రం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ప్రామాణిక గురువు లేనిదే మనకి కృష్ణకి ఉన్న సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకోవడము, దాన్ని పునఃస్థాపించడం, దాన్ని స్ట్రాంగ్ చేయడం అనేది జరగదు. సో డిసైపుల్ అండ్ డిసిప్లిక్ సక్సెషన్, గురు పరంపరలో ప్రామాణికంగా ఎవరైతే గురువు వస్తారో రైట్, వాళ్ళ నుంచే మనము టీచింగ్ అనేది తీసుకోవాలి. సో వాళ్ళ ముఖ్యమైన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే, ఆ గురువు యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆయన మెసేజ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇస్తారనమాట. కృష్ణ ఏమంటారు, మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ, నేనే సుప్రీం, నాకంటే ఎవరు లేరు సుప్రీం అనేసి అంటారు. సో గురువు ఏం చెప్తారంటే, కృష్ణ చెప్పారు నేను సుప్రీం అనేసి భగవద్గీతలో. సో కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెసేజ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది అంటే మేబీ వేరే వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనకి అర్థం చెప్పించడానికి ట్రై చేయొచ్చేమో కానీ కన్క్లూజన్ ఏదైతే ఉంటుందో రైట్, ఆఖరికి ఏదైతే మనం తెలుసుకోవాలో దానికి మాత్రం ఏ తేడా ఉండదు, అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనేది ఉంటుంది. సో అట్లా కాకుండా మనం సొంత వ్యాఖ్యానాలు ఇస్తూ కాన్సెప్ట్ని డీవియేట్ చేస్తూ కన్క్లూజన్స్ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేసామనుకోండి, దెన్ మనము ప్రామాణికంగా నాలెడ్జ్ ఇవ్వట్లేదు అన్నట్టు. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే
ప్రామాణిక గురు పరంపరలో నాలెడ్జ్ అనేది తీసుకోరు కాబట్టి సొంత మనోధర్మతో అంటే మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ చేస్తూ వాళ్ళ బుద్ధి బలాన్ని వాళ్ళ మనసుకు వచ్చినట్టుగా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వ్యాఖ్యానాలను ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు గురువు కాదు. సో మార్కెట్లో చాలా మంది ఉంటారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు. ఐ థింక్, ఐ బిలీవ్, నేను నమ్మిన ప్రకారము, నాకు తెలిసిన ప్రకారం అనేసి ఇస్తూ ఉంటారు. లేదు ఫలానా ఈ శాస్త్రంలో ఇలా ఇచ్చారు, గురు పరంపరలో ఇదే మెసేజ్ వచ్చింది అని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళే ప్రామాణికమైన వాళ్ళు. సో ఈవెన్ మనకి ప్రామాణిక గురువు ఎవరు అనేది తెలియాలి అని అంటే అసలు ఏమేమి ఉంటుంది ఫీచర్స్, ఒక ప్రామాణిక గురువు అంటే యాక్చువల్గా ఏమి ఉండాలి అనే నాలెడ్జ్ మనకు ఉండాలి. లేదు అనుకోండి మనం మోసపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో శిల ప్రభుపాదుల వారు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారనమాట. ఒకవేళ మనం మామిడి పండు కొనడానికి వెళ్ళామనుకోండి, మనం మామిడి పండు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు చీట్ అవ్వకూడదు, మనల్ని ఎవరు మోసం చేయొద్దంటే మనకు కొంచెమన్నా ఐడియా ఉండాలి మామిడి పండు అనేది ఎట్లుంటుంది, ఏ సీజన్లో వస్తుంది, లేదా దాని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ నార్మల్గా దాని రేట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వేరీ అవుతుంది. సో ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేనిది మనం వెళ్ళి కొనడానికి వెళ్ళామనుకోండి, మోసపోయే అవకాశం ఉందా లేదా? Yes, ఉంది ప్రభుజీ. 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 రైట్. సో అట్లీస్ట్ మనకు ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మనం ప్రామాణిక గురువుని వెతకడానికి వెళ్ళామనుకోండి, దొరకడం అసాధ్యం. సో చాలా మంది ఏంటంటే మనల్ని చీట్ చేయడానికే ఉంటారనమాట. సో ప్రామాణిక గురు పరంపరలో వచ్చిన గురువుని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అప్పుడే మనకు ఆ జ్ఞానం అనేది దొరుకుతుంది. లేదు అని అంటే మనం మోసపోయే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. అయితే మోసపోవడానికి బాగా ఒక రీజన్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండకపోవడం, నాలెడ్జ్ లేకపోవడం కూడా కాదు, కానీ ఇంకొక మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి సిన్సియారిటీ అనేది లేదు. సో ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారనమాట, సిన్సియర్ డిసైపుల్కి సిన్సియర్ గురు దొరుకుతారు. మనం ఎంత ప్రామాణికంగా ఉంటే అంత ప్రామాణికమైన గురువు మనకి దొరికే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కానీ మనలోనే డూప్లిసిటీ ఉందనుకోండి, అంటే మనలోనే ఏదో "ఏ ఇవరు ప్రామాణిక గురువు అంటే మళ్ళీ ఇది తినొద్దు, అది తినొద్దు, ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఈ రూల్ ఆ రూల్ అనేసి బాగా టార్చర్ చేస్తారు, నేను ఎంజాయ్ చేయలేను" అనేసి మనకే లోపల ఉందనుకోండి, అంటే మనము ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే రండి నన్ను మోసం చెయ్యండి, ఎందుకంటే నేను మోసపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను, నాకు ప్రామాణిక గురువు వద్దు అనేసే మనం వ్యక్తపరుస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఎటువంటి గురీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాం మనం? మనల్ని మోసం చేసే వాళ్ళని. సో చీటింగ్ చేసే ప్రొపెన్సిటీ మనకుందనుకోండి, దెన్ మనము చీటర్స్కి లోన్ అవుతాం అన్నమాట. సో మోసపడేవాడు ఎందుకు మోసపోతున్నాడు అని అంటే వాడికి మోసపోవాలని ఉంది కాబట్టి వాడిని మోసం చేసే వాళ్ళు దొరుకుతున్నారు. అదే సిన్సియర్గా ఉన్నాడు, గురువు ఏది చెప్తే అది నేను ఫాలో అవుతాను, నాకు తెలుసు కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ కష్టమైనా సరే నేను ఫాలో అవుతాను, ఎందుకంటే నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ తెలుసుకోవాలి భగవంతుడు ఎవరు, నేను ఎదగాలి, రైట్, నేను ఎవరో తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలి, నాకు ఆయనకి ఏం సంబంధం ఉందో తెలుసుకోవాలి, అసలు నేను ఈ జీవితంలో ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను, నేను ఎలా అవ్వాలి, నా జీవిత లక్ష్యం ఏమి ఉండాలి అని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఎంత కష్టమైనా పర్లేదు అని సిన్సియర్గా ఉన్నాడు అనుకోండి వ్యక్తి, అతనికి ఖచ్చితంగా అతని లైఫ్లో గురువు అనేది వస్తారు. సో ఒకవేళ మీ జీవితంలో మీకు ఒక ప్రామాణిక గురువు దొరికారు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ మీరు సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తున్నారు. లేదంటే బయట చాలా మందికి ఏంటంటే ఎందుకు మోసపోతూ ఉంటారు స్పిరిచువాలిటీ పేరు పైన అంటే బికాజ్ వాళ్ళకే ఉంటుంది. చాలా మంది అంటారు అన్ని నియమాలు పాటించాలా, ఒకటి రెండు నియమాలు అటు ఇటు అయితే ఏం కాదా, రైట్. సో అటు ఇటు అయితే ఏమైనా అవుతుందా చెప్పండి? ఏం కాదు కదా, ఇందులో ముందుకు వెళ్ళాం అవుతుంది ప్రభుజీ. ప్రభు. రైట్. అందుకే. సో డిస్కౌంట్ మెంటాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనల్ని ఎక్కడి దాకైనా తీసుకెళ్తుంది. కొంచెం ఒక్కటే కదా ఒక్కటే కదా ఒక్కటే కదా అనుకుంటూ సెంటీమీటర్ చనువు దొరికితే మనం కిలోమీటర్ దూసుకెళ్తాం అనమాట. చాలు నాకు ఇదొద్దు అదొద్దు అనేసి ఇంకా మనం కొత్త కొత్త డిస్కౌంట్లు స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ప్రామాణిక గురు చెప్తాడు నో డీవియేషన్, కృష్ణ సుప్రీం అంటే కృష్ణ సుప్రీం, నో ఆనియన్ గార్లిక్ అంటే నో ఆనియన్ గార్లిక్, రైట్. కొందరు అడుగుతారు అనమాట, కంటిమాల వేసుకుంటాను కదా కానీ అప్పుడప్పుడు తిన్నా పర్లేదా అని అంటారు, రైట్. సో నీకు అప్పుడప్పుడు తినేది ఉంటే వేసుకోకు కదా, కానీ వేసుకొని ఎందుకు అప్పుడప్పుడు తిన్నా పర్లేదని అడుగుతున్నావు అంటే లోపల ఉందన్నమాట. అంటే నాకు కంటిమాల కూడా కావాలి కానీ నేను ఫాలో కూడా అవ్వను, రైట్. సో అట్లా కుదరదు అనమాట. ఒక రూల్ అనేది పెట్టిన తర్వాత
చాంటింగ్ చెయ్యి, చాంటింగ్కి ఏం రెస్ట్రిక్షన్ అనేది లేదు, ఎవరన్నా చేయొచ్చు, ఏది తింటూ తాగుతూ అన్నా చేయొచ్చు. కానీ కొన్ని లెవెల్స్కి రావాలి అని అంటే, కంటిమాల వేసుకోవాలి, దీక్ష కావాలి అని అంటే దెర్ ఆర్ సర్టన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అవి ఫాలో అవ్వాలి. అవి ఫాలో అవ్వకుండానే నాకు గురువు కావాలి, నాకు దీక్ష కావాలి, నాకు చాలా పెద్ద గురువు ఉన్నాడు, నేను చెప్పుకోవాలి, నేను ఫేమస్ అవ్వాలి అనేసి ఇట్లాంటి చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ మనలో ఉందనుకోండి, మంచి చీటర్స్ దొరుకుతారనమాట. అయ్యో ఏం పర్లేదు, నేను నీకు ఒక మంత్రం ఇస్తాను, నువ్వు ఇష్టం వచ్చింది తిను తాగు తిరుగు, ఏం పర్లేదు, అయినా సరే నువ్వు భక్తిలో లేదా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదుగుతావు అనేసి చెప్తారనమాట. సో చెప్పేసి మనల్ని మోసం చేస్తారు, మనం ట్రై చేస్తాము కానీ ఎప్పటికీ ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగమన్నమాట, ఇంకా ఇంకా దిగజారుతూ ఉంటాము. సో చీటింగ్ మన లోపల ఉందనుకోండి, చీటర్స్ మనకి ఈజీగా దొరుకుతారు. సిన్సియారిటీ మన లోపల ఉందనుకోండి, భగవంతుడు ఖచ్చితంగా పంపిస్తారు. పరమాత్మ మన హృదయంలో ఉంటారు కాబట్టి అన్నీ ఆయనకు తెలుసు, కాబట్టి మనకి ఏం కావాలో ఆయన పంపిస్తారనమాట. మనం సిన్సియర్గా ఉన్నాము, నాకు చాలా ప్రామాణికమైన గురువు కావాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ కావాలని అనుకుంటే కొంచెం లేట్ అయినా సరే ప్రామాణిక గురువుని పంపిస్తారు. కానీ చీట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే మాత్రం చీటర్స్ని పంపిస్తారు. సో నేను ఎందుకు మోసపోయాను, భగవంతుడు ఎలా ఎందుకు చేస్తున్నాడనే మనం కంప్లైంట్ చేయకూడదు. బికాస్ ప్రాబ్లం ఎవరిది? మనదే ప్రభు. మనదే ప్రభు. ఇప్పుడు మంచి ప్యూర్ గోల్డ్ అనేది ఫలానా తులం ఇంత అనేది ఉంటుంది, నేను అంత పెట్టలేను, నాకు జస్ట్ సగం రేట్కే గోల్డ్ కావాలి అని అంటే ప్యూర్ గోల్డ్ దొరుకుతుందా? దొరకదు. లేదు దొరకదు. ప్రభు, కల్తీ రైట్. గోలు. సో ప్యూర్ గోల్డ్కి ఎంత ధర చెల్లించాలో అంత ధర చెల్లించాలి. నీకు డిస్కౌంట్లో కావాలంటే ఏ గిల్టో ఏ రోల్డ్ గోల్డో దొరుకుతుంది, ఐజెంట్ ఇట్. మళ్ళీ అరే నన్ను మోసం చేశారు, ప్యూర్ గోల్డ్ ఇవ్వలేదంటే మరి నువ్వు ఎంత వెల చెల్లించడానికి రెడీగా ఉన్నావు దాన్ని బట్టే నీకు ఐటమ్ అనేది దొరుకుతుంది. సో సిన్సియారిటీ అనేది మనము చెల్లించే విలువ అన్నమాట. సో ఎంత సిన్సియర్గా ఆనెస్ట్గా ఉంటామో దాన్ని బట్టే మనము ఆ గురువు అనేది అట్రాక్ట్ చేయగలం మన లైఫ్లో. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి గురు పరంపరలో మాత్రమే నాలెడ్జ్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. కృష్ణ చెప్తారు, ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవన్ అహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాక్యబ్రవీత్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలేనేహ మహత యోగో నష్టః పరంతరాప స ఏవాయం మయతేద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యమేతద్ ఉత్తమం. ఇలా భగవద్గీతలో 4.1, 2, 3లో ఏం చెప్తారంటే నాలెడ్జ్ అనేది గురు పరంపరలోనే వస్తుంది. నేను వివాస్వానికి ఇచ్చాను, ఆయన ఇక్ష్వాకుకి ఇచ్చాడు, ఆయన మనుకి ఇచ్చాడు. సో ఇలా పరంపర అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. సో రాజులు ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాగే నేర్చుకుంటారు. ఆ నాలెడ్జ్ అనేది మధ్యలో కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ రావట్లేదు కాబట్టి యోగో నష్టః పరంతప. సో ఆ యోగా అనేది, ఆ నాలెడ్జ్ అనేది కొంచెం బ్రేక్ అయింది, డిస్టర్బ్ అయింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు రీఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను, పునఃస్థాపిస్తున్నాను ఆ పరంపరను అనేసి అర్జున ద్వారా మళ్ళీ స్టార్ట్ అనేది చేస్తారు. అండ్ అర్జునకే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భక్తోసిమి సఖా చేతి. సో యాక్చువల్లీ నువ్వు నాకు చాలా ప్రియమైన వ్యక్తివి, నువ్వు చాలా ఫ్రెండ్వి, చాలా మంచి భక్తుడివి కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను అనేసి. సో మనకి ప్రామాణిక జ్ఞానం రావాలి అంటే గురు పరంపరలో రావాలి. అండ్ మనం ఏంటంటే భగవంతునికి ఫేవరబుల్గా ఉండాలన్నమాట. ఛాలెంజింగ్గా ఆపోజిట్గా ఉంటే మనకు ఆ జ్ఞానం అనేది రాదు. ఈవెన్ ప్రామాణిక గురువు ఏదో కృప వల్ల ఒకవేళ మన జీవితంలో వచ్చినా సరే మన యాటిట్యూడ్ బాగాలేదనుకోండి, మన జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోతారు. రైట్. సో అదృష్టం అనేది అందరికీ వచ్చే అవకాశం ఉంది, కానీ ఆ అదృష్టాన్ని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఎలా తీసుకుంటారనేది అది మనపైన డిపెండ్ అవుతుంటుంది. సో కృప వల్ల కొన్నిసార్లు గురువు మన జీవితంలోకి రావచ్చు, భగవంతుడు రావచ్చు, మంచి భక్తులు రావచ్చు, కానీ వాళ్ళని సరిగ్గా మనం మెయింటైన్ చేయలేదనుకోండి, మన యాటిట్యూడ్ వాళ్ళ పట్ల కరెక్ట్గా లేదనుకోండి, వచ్చిన వాళ్ళు త్వరలోనే వెళ్ళిపోతారనమాట. సో దేన్ని కూడా గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకూడదు. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం సిన్సియర్గా ఉంటేనే వస్తారు, కానీ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనము సిన్సియర్గా ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓకే ఫైన్ వచ్చేసారు కదా ఇంకా దాని తర్వాత నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేస్తా అంటే లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ సిన్సియర్ టిల్ దట్ టైమ్ వీ విల్ రిసీవ్ ద మర్సీ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. సో మనము గురు పరంపరలో నేర్చుకోవాలనేసి తెలుసుకున్నాము. అయితే ఆ గురు పరంపరలో వచ్చిన జ్ఞానం మనకి ఏం చెప్తుంది? దట్ ఏదున్నా సరే మనము కృష్ణకి అర్పించాలి. యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదార్పణం. సో అన్నీ నాకు అర్పించు, నువ్వేం తింటున్నా ఏం చేస్తున్నా సరే, ఏ యజ్ఞం చేసినా సరే, ఏ తప దాన వ్రతాలు ఏం చేసినా సరే అన్నీ నాకు అర్పించు అనేసి కృష్ణ చెప్తూ ఉంటారనమాట భగవద్గీత ద్వారా. సో మనం ఏం చేయాలంటే మన లైఫ్ని అలా డివోట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి.
సో సిన్సియర్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన మనకి చెప్తారు ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనము ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనేసి. సో అలా మనం ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, దెన్ మనం భగవంతుడికి ఇంకా ఇంకా దగ్గర అవ్వచ్చు. శ్రీమతి రాధారాణి, గోపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, బ్రజవాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళందరూ ఎటువంటి స్థలంలో ఉంటారంటే కృష్ణకి అన్ని అర్పించడానికి రెడీగా ఉంటారు. అయితే వీళ్ళందరూ మామూలు వ్యక్తులు అనేసి అనుకోవద్దు. చాలా మంది శ్రీమతి రాధారాణి అండ్ గోపీస్ని మామూలు వ్యక్తులని అనుకుంటారు, రైట్? బట్ యాక్చువల్గా చాలా వరకు ఇప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి అయితే అంతరంగిక శక్తి అన్నమాట, లాదిని శక్తి అని అంటారు. ఓకే. సో గోపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో చాలా మంది భగవంతుని అంతరంగిక శక్తి యొక్క విస్తారాలు అన్నమాట. సో మనము ప్రామాణిక గురు పరంపరలో ప్రామాణిక జ్ఞానం తెలుసుకోలేదనుకోండి, వీళ్ళ గురించి కూడా మనకు కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకపోవచ్చు. ఎవరు శ్రీమతి రాధారాణి, ఎవరు గోపీస్, అసలు ఎవరు బ్రజవాసీస్, వాళ్ళు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు, కృష్ణ వాళ్ళతో ఎందుకు ఇలా ప్రతిస్పందిస్తున్నారు, ఏది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేది మనకి తెలియకుండా పోతుంది. కానీ మనం ప్రామాణికంగా భక్తి చేసామనుకోండి, ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట, ఈవెన్ శ్రీమతి రాధారాణి ఎవరు, గోపీస్ ఎవరు తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు, కానీ వాళ్ళతో మనం సాంగత్యం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మనం చక్కగా సిన్సియర్గా సర్వ్ చేసామనుకోండి, శ్రీమతి రాధారాణి ఇంకా మనకి కృపనిచ్చి తను మనకి కృష్ణ సేవలో పెట్టే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో శ్రీమతి రాధారాణి మరియు గోపిల సాంగత్యం అంటే ఎట్లా వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తున్నారు కృష్ణకి, అదే విధంగా మనం వాళ్ళ గైడెన్స్లో కృష్ణకి సర్వీస్ అనేది చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ విషయాలన్నీ మనకి భక్తిలో తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ డివోషనల్ సర్వీస్లో, ఈ భక్తిలో ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు అని చెప్తారనమాట. ఈవెన్ మనం చిన్నగా ఏదన్నా చేయడం స్టార్ట్ చేసినా సరే అది గ్రో అనేది అవుతుంది. అండ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ నెవర్ లాస్ట్. నేహా విక్రమణ ఆశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కొంచెం ఏదన్నా స్టార్ట్ చేసినా సరే మనం భక్తి, కృష్ణ దాన్ని మర్చిపోరు అనమాట. రైట్? ఎస్, నువ్వు ఆ పర్టికులర్ లైఫ్ టైంలో నువ్వు ఇంత భక్తి చేసావు, ఇది చేసావు, ఇంత నామం తీసుకోను అని మొత్తము మన అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది. సో ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట, కర్మిక మనం భౌతికంగా ఎంత సంపాదించినా ఎంత చేసినా సరే అది శరీరం వదిలేశాక మనతోని రాదు. కానీ భక్తి మాత్రం మనది పర్మనెంట్ అసెట్ అన్నమాట. ఎంత చేస్తామో, ఒకవేళ 10% భక్తి చేసామనుకోండి, నెక్స్ట్ లైఫ్ టైంలో 11th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో జీరో లాస్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే ఎందుకు వస్తుందంటే నేను ఇంత కష్టపడి సంపాదించుకున్నా కానీ అది నా నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఇంకా కొన్నిసార్లు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటంటే మనం ఎంత కష్టపడే ఆ ఐశ్వర్యాలను అన్నిటిని పోగు చేసినా సరే ఎంజాయ్ చేయడానికి బాడీ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. సో చాలాసార్లు మనకి ఏంటంటే వయసు పైబడిన తర్వాతే మన ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ అనేది సెటిల్ అవుతుంది. కానీ అప్పుడు ఇష్టం వచ్చింది తినాలన్నా, ఇష్టం వచ్చిన చోటుకి వెళ్ళాలన్నా సరే బాడీ సపోర్ట్ చేస్తుందా? నో ప్రభుజీ. నో ప్రభుజీ. లేదు ప్రభు, చేయదు. సో అర్హత చేయదు ప్రభు. ఫైనాన్షియల్గా ఆర్థికంగా ఉంది, కానీ శారీరకంగా అర్హతని కోల్పోతూ ఉంటాం అనమాట. సో లైఫ్లో భౌతికంగా మనం ఎంత ఎక్కువ జీవిస్తే అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ భక్తి పరంగా ఎందుకు మనకు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండదంటే, భక్తిలో సింపుల్ రూల్ ఏంటంటే మనం ఎంత చేయగలిగితే కృష్ణకి సేవ అంత చేయాలి. అండ్ కృష్ణకి తెలుసు మనం ఎంత చేయగలం, కాబట్టి మనం ఎంత చేయగలమో అందులో ఎంత చేస్తున్నాం అనేది చూస్తారు. కానీ ఇంత చేయాలి అంత చేయాలి అనేసి అన్రిలేటెడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది పెట్టరు. ఓకే, ఈ జీవికి ఈ శరీరంతో ఈ పొజిషన్లో ఈ కండిషన్లో ఇంత మాత్రమే సేవ చేయగలడు అని కృష్ణకి తెలుసు. సో అందులో ఎంత చేస్తున్నారు అనేది చూస్తారు. ఓకే, నీ పక్కింటోడు చూడు, వాడు ఎన్ని రౌండ్స్ చేస్తున్నారు, ఎంత చేస్తున్నాడు, నువ్వు కూడా అలాగే చేయాలని అన్నారు. ఆయనకి ఎంత కెపాసిటీ ఉందో దాన్ని బట్టి ఎంత నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలో కృష్ణకి క్లారిటీ ఉంటుంది. మన కెపాసిటీని చూసి ఓకే ఈయన ఎంత చేయగలడు అనేది ప్రాపర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టే మనకి రేటింగ్ అనేది ఉంటుంది. అంతే తప్ప వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఉండదు. కానీ భౌతిక జీవితంలో ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? పరిస్థితి మనది ఎలా ఉందని కాదు, చూడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు కూడా చేయాలి. సో వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదన్నా ఉండని, వాళ్ళ కండిషన్ ఏదన్నా ఉండని, వాళ్ళు ఒకటి సెట్ చేశారు కాబట్టి అది మనం కూడా అచీవ్ అవ్వాలి, అది చేయకపోతే మనం వేస్ట్. సో ఇట్లా స్టాండర్డ్స్ అనేది సెట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సామాజికంగా మనము ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ కృష్ణ భక్తిలో మనం ఏ స్టేజ్లో ఎంత చేయగలమో కృష్ణకి తెలుసు కాబట్టి అంత చేసే కొద్దీ కృష్ణ సాటిస్ఫై అవుతారనమాట. సో మనకి వృద్ధాపం వచ్చినప్పుడు, శరీరం సహకరించినప్పుడు, ఎక్కువ చేయలేనప్పుడు కృష్ణకు తెలుసు ఓకే ఫైన్, ఈ కండిషన్లో, ఈ బాడీలీ కండిషన్లో ఇంత మాత్రమే చేయగలవు కాబట్టి ఇదే నువ్వు ప్రేమతో చెయ్యి, ప్రీతిపూర్వకంగా చెయ్యి, ఐ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ అనేసి అంటారు. సో అట్లా మనకి కృష్ణ చైతన్యం గురించి తెలిసే కొద్దీ ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది లైఫ్లో
తగ్గిపోతుంది. అదే మనం భౌతికంగా ఎక్కువ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇంకా ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గే అవకాశం లేదు. దినదినాభివృద్ధి జరుగుతుంది ఫ్రస్ట్రేషన్లు. మన చిన్నప్పుడు స్కూల్లో లేదా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండిందేమో, కానీ మనం ఎదిగే కొద్దీ అది పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది పెరిగింది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. రైట్. సో లైఫ్లో ఎదిగే కొద్దీ లైఫ్ సింపుల్ అవ్వదు, కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది. ఇంకా కఠినంగా, ఇంకా సూక్ష్మమైన ఫ్రస్ట్రేషన్స్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, చిన్నప్పుడు మనం ఎవరితోనైనా గొడవ పడితే ఒక గంటల్లోనో ఒక రోజులో అది సెటిల్ అయిపోయేది. కానీ పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ ఒక గొడవ అయింది అనుకోండి, అది ఎన్ని రోజుల్లో సెటిల్ అవుతుంది? అది అట్టే తిరుగుతూనే ఉంటుంది చాలా ప్రభుజీ. టైం పడుతుంది. చాలా టైం చాలా పడుతుంది అనమాట. రైట్. కొన్నిసార్లు అయితే మనం ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయము, నాకు ఇది ప్రాబ్లం ఉంది నువ్వు ఇది అన్నావు అనేసి కూడా కాదు, కోల్డ్ వార్ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు ఏదన్నా గొడవ అయితే కొట్టుకుంటాము, తిట్టుకుంటాము, అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాము. కానీ అమ్మో పెద్దగా అయిన తర్వాత మాటలు కూడా ఉండవు, కోల్డ్ వార్ నడుస్తూ ఉంటుంది. కలుస్తాము, హాయ్ హలో చెప్పుకుంటాము, కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వేరేదే నడుస్తూ ఉంటుంది. జరుగుతుందా జరగదు ఇట్లా? ప్రభుజీ కన్ఫామ్ జరుగుతుంది ప్రభుజీ. రైట్. సో మా అమ్మాయి చెప్పేది ప్రభుజీ, వాళ్ళని చూస్తేనే వాళ్ళు చేసిన మొత్తం నాకు గుర్తుకొస్తుంది అనేది ప్రభుజీ. గుర్తుకొస్తుంది. రైట్. సో చిన్నపిల్లలకి అది గుర్తుండదు అనమాట, ఎందుకంటే మాయ ప్రభావం మనకి వయసు ఎదిగే కొద్దీ బాగా ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. కామ క్రోధ లోభ మోహం మద మాత్సర్యాలన్నీ కొంచెం బాగా వికసిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, దానివల్ల ఇవన్నీ బాగా గుర్తుంటాయి. సో మనం ఏం చేయాలంటే అవి వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి. సో కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఒక కొత్త వర్డ్ ఏం కాదు. సో ప్రభుపాదులు వారు అంటారనమాట, మేమేదో కొత్తగా ఈ వర్డ్ ని సృష్టించింది కాదు, ఆల్రెడీ భగవద్గీతలోనే ఉంటుంది. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో 18.65 934లో కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటాయి శ్లోకాస్. అక్కడ చెప్తారు, కృష్ణ అంటున్నారు, బికమ్ ఏ డివోటీ, నన్ను పూజించు, నా డివోటీ అవ్వు, ఆల్వేస్ నా గురించి ఆలోచించు. సో ఆల్వేస్ చేతన అనేది కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తే దాన్ని ఏమంటారు? కృష్ణ కృష్ణ చైతన్యం. కృష్ణ చైతన్యం. చైతన్యం అనేసి అంటారనమాట. సో భగవద్గీతలో క్లియర్గా చెప్పారు మనం ఎలా ఉండాలి అని అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి. సో కన్క్లూజన్ అనేది భగవద్గీత అది చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు, బట్ అల్టిమేట్ ఏంటంటే కృష్ణ గురించి మనం స్మరించాలి, కృష్ణకి సర్వీస్ చేయాలి, అన్ని కృష్ణకి అర్పించుకోవాలి. ఈ సెంట్రల్ కన్క్లూజన్ అనేది మనకి తెలిసిందనుకోండి, దెన్ మనకి యాక్చువల్లీ భగవద్గీత అర్థమైనట్టు అనమాట. సో ఈవెన్ హిస్టారికల్లీ కూడా, ఆర్కియాలజికల్లీ కూడా ప్రూవ్ అయింది, కృష్ణనే ఈ భగవద్గీత చెప్పారు, 5000 ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పారు, ఈ నాలెడ్జ్ ఇచ్చారనేసి చాలా రకాలుగా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో అంత ప్రూవబుల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, అంత వాల్యుబుల్ నాలెడ్జ్ ఉందంటే మనము ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. సో భగవంతుడి అంశములు మనం కాబట్టి మనము భగవంతుడికి సేవ చేస్తేనే సాటిస్ఫై అవ్వగలం అనేసి మనం అర్థం చేసుకున్నాము. సో ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలనే జ్ఞానం కూడా గురువుల ద్వారా మనకి దొరుకుతుంది. సో సమ్వేర్ మనకేంటంటే ఇంత తెలిసినా సరే కొన్నిసార్లు ఏమైతే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇదంతా తెలవడం చాలా కష్టం, మనం చాలా మాయలో ఉంటాం. కానీ ఇది తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇమ్మీడియట్గా మాయ అనేది వదిలేస్తుందా మనని? వదిలేస్తుంది ప్రభుజీ. ఇమ్మీడియట్గా వదిలేస్తుందా? మొత్తం వదిలేసిందా వదులుతుంది. మీరు? కొంచెం వదిలేదు కొంచెం వదులుతాం ప్రభుజీ. రైట్. మెల్లిమెల్లిగా మాయ పట్టు నుంచి మనము బయటికి వస్తూ ఉంటాము. సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అని అంటే మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మన షష్టానేంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి అని అంటారు. యాక్చువల్గా జీవులందరూ నా అంశములే. సో నేను సచ్చిదానంద కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సచ్చిదానందనే. కానీ మటీరియల్ కవరింగ్ వల్ల ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చేసి ఈ మాయా ప్రపంచం కాంటాక్ట్లో రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఇంద్రియాలు మనస్సు వల్ల మనం ఇక్కడ స్ట్రగుల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ స్ట్రగుల్ ఏమవుతుందంటే మన నాలెడ్జ్ అనేది కవర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో గురువు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన వచ్చేసి ఆ కవరింగ్ని రిమూవ్ చేస్తారనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తారంటే ఇక్కడ సూర్యుడు ఉంటారు, కానీ మబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, సూర్యుని రశ్మి అంతా, ఆ సూర్యకాంతి అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కనపడదు. రైట్. సో క్లౌడెడ్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈవెన్ ఎవరైతే కొందరు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటే ఐఎమ్ క్లౌడెడ్ విత్ సో మెనీ థాట్స్, అంటే నాకు క్లారిటీ రావట్లేదు, మబ్బుగా అయిపోయింది అనేసి అంటారనమాట. సో
మబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ సూర్యకాంతి అనేది మనకి రాదనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనం భక్తిలో ఎదిగే కొద్దీ ఆ క్లౌడ్స్ అన్ని రిమూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో కృష్ణ అనే సూర్యుడు ఇంకా ప్రకాశవంతంగా మన జీవితంలో వస్తూ ఉంటారనమాట. సో అలా గురువు మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. సూర్యుడు కృష్ణ, మనం జీవ అనుకోండి, మన మధ్యలో ఏదైతే మబ్బులు ఉన్నాయో అవన్నిటిని మెల్లిమెల్లిగా రిమూవ్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు మన దగ్గర. సో మనందరికీ కష్టమైతే ఉంది జీవితంలో. ఎలా మనం ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్నా అనేది అందరికీ ఉంటుంది. సో ప్రభుపాదులు వారు అంటారు అనమాట ఏంటంటే, మనము కొంచెం కామన్ సెన్స్ పెట్టి మనం ఆలోచించాలి. ఏంటంటే ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్నా అనుకుంటూ, ఇంద్రతృప్తి అనుకుంటూ ఎన్నో జీవితాలు నేను ఆల్రెడీ స్పెండ్ చేశాను. ఇది నాది ఫస్ట్ లైఫ్ టైం ఏం కాదు. ఓకే. కానీ ఈసారన్నా నేను ఈ ఇంద్రతృప్తి అనే జీవితాన్ని పక్కన పెట్టి నేను భక్తి జీవితాన్ని అవలంబించాలి, నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఫాలో అవ్వాలనేసి మనము కొంచెం స్ట్రగల్ అనేది చెయ్యాలి. యాక్చువల్గా వేరే ఏ స్ట్రగల్ చేసినా సరే మనకి రిజల్ట్ అనేది కొంచెం ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంత కాలం వరకే ఉంటుంది. కానీ భక్తిలో మనం స్ట్రగుల్ చేసామనుకోండి, అది పర్మనెంట్ అసెట్ ఉంటుందని మనకి తెలుస్తుంది. సో ఈవెన్ మన భరత్ మహారాజ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారనమాట. ఆయన మొత్తము ఏదైతే ప్రపంచంలో ఆయనకి ఎంపరర్ అంటే చక్రవర్తి సామ్రాట్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో ఒక్క రాజే మొత్తం భూమండలాన్ని పరిపాలించేవాళ్ళు. సో అప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం అంతా వేదిక్ కల్చర్ అనేది ఉండేది. సో మనకి ఇప్పుడు ధర్మం అంటే ఏంటి, నీ కులం ఏంటి, నీ జాతి ఏంటి అనేసి కొంచెం ఎక్కువ డివిజన్స్ వచ్చేసి ఇండియన్ అని, ముస్లిం అని, అటని అన్ని డివిజన్స్ వస్తున్నాయి. కానీ ఒకప్పుడు ప్రాపర్గా ఉండేది, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అనేసి ఎవరికి తగినట్టు వాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు. అందరు వేదిక్ లైఫ్ని ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అందులో డిస్క్రిపెన్సీస్ అనేది వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అని అంటే దాన్ని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం అందరము కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. సో మనం ఎవరైనా అవని, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో కేవలం వీళ్ళు మాత్రమే నా అంశములు, వాళ్ళు నా అంశములు కాదు అనేసి చెప్పలేదు. సో అందరూ నా అంశములే అనేసి చెప్పారు. సో ఎక్కడన్నా కృష్ణ చెప్పారా హిందువులు మాత్రమే నా అంశములు, బుద్ధిస్ట్ కారు, క్రిస్టియన్స్ కారు, ముస్లిమ్స్ కారు అని చెప్పారా? No, లేదు Prabhuji. ప్రభుజీ. రైట్. సో ఈవెన్ వేరే జీవులు కూడా, మనుషుల్లో రకాలు పక్కన పెట్టండి, ఈవెన్ వేరే జీవులు కూడా భగవంతుని అంశములే. సో ఇటువంటి విషయాలు అనేది మనము గురు పరంపరలో తెలుసుకుంటాం. ఏంటంటే అందరూ భగవంతుని అంశములే. సో మనము ఎట్లా అందరినీ చూడాలి, ఎలా మనము జీవితంలో ముందుకెళ్ళాలి, భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి అనేది తెలుస్తూ ఉంటాము. సో ఈవెన్ శ్రీల సనాతన గోస్వామి లార్డ్ చైతన్యని అడుగుతారనమాట, వాట్ యామ్ ఐ, why this entity, sorry, why I'm always in miserable condition, what is the position of all living entities. అంటే ఎవరు నేను, రైట్? ఎందుకు నేను ఎప్పుడు ఎన్ని బాధలు పడుతూ ఉంటాను. మనం ఎవ్వరు కూడా బాధపడడానికి ప్లాన్ చేస్తామా? రేపు నేను 2 గంటలు బాధపడాలి అని అంటే నేను ఏదన్నా నన్ను నేను హర్ట్ చేసుకోవాలి అనేసి మనం ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తామా? No, No Prabhuji. ప్రభుజీ. రైట్. ఎలా లేదు Prabhuji. హ్యాపీగా ఉండాలి, ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని ప్లాన్ చేస్తాము, బట్ జరిగేది ఏంటి? రివర్స్ బాధ. జరుగుతుంది. రివర్స్ జరుగుతుంది అనమాట. రైట్. సో మనకి క్వశ్చన్ రావాలి కదా, నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను, కానీ నేను ఎందుకు మిజరబుల్ అయిపోతున్నాను, బాధపడుతున్నాను. రైట్. మంచి చేయడానికి వెళ్తున్నాను కానీ చెడవుతుంది. అంటే ఎక్కడో ఒకటి రాంగ్ ఉందని మనం తెలుసుకోవాలా లేదా? తెలుసుకోవాలి Prabhuji. రైట్. తెలుసుకోవాలి ప్రభుజీ. బట్ మాయ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? తెలుసుకోనివ్వకుండా చేస్తుంది అనమాట. సో మనము శ్రద్ధగా కొంచెం ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసినా సరే ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట, మనకు తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్గా మనం అడగాల్సిన క్వశ్చన్సే వేరు అనేసి. మన జీవితము ఎలా ఉండాలని ప్లాన్ చేస్తున్నామో అలా కాకుండా రివర్స్గా ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ బిగ్ రాంగ్ అనమాట. సో అట్లా ఈవెన్ శ్రీల సనాతన గోస్వామి అడుగుతారనమాట, నేను ఎవరు అండ్ ఎందుకు ఇంత నేను మిజరబుల్ కండిషన్లో ఉన్నాను, అసలు అసలు నేను ఏ స్థానంలో ఉండాలి, నా యాక్చువల్ పొజిషన్ ఏంటి అనేసి అడుగుతారనమాట. సో అవన్నీ తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి తెలుస్తుంది, ఓకే ఐఎమ్ సర్వెంట్. ఓకే నేను సర్వెంట్ని. యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే నేను బాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, మాస్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సర్వెంట్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు అనేసి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో ధర్మం అనే దానికి చాలా మీనింగ్స్ అనేది ఇస్తారు. కానీ యాక్చువల్ ధర్మ అంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అని అంటే భగవంతుడికి భక్తుడిలాగా మనం ఉండడమే మన ధర్మ.
రైట్. పరోధర్మం అంటే ఇప్పుడు మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డ్యూటీస్ చాలా ఉంటాయి, కానీ అన్నిటికంటే టాప్ మోస్ట్ మన సనాతన ధర్మం ఏంటంటే మనము సర్వెంట్ కృష్ణ మాస్టర్ అండ్ మనము సర్వీస్ అనేది తనకి చెయ్యాలి. ఇది కాకుండా మనం ఇంకా వేరేది ఏది చేయడానికి ట్రై చేసినా సరే ఏమవుతుంది అని అంటే మనము మిజరబుల్ కండిషన్ అంటే బాధల్లో కష్టాల్లో ఉండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ తన ఒక సాంగ్లో రాస్తారనమాట, కృష్ణదాస్ ఏ విశ్వాస్ కర్లే తువార్ దుఃఖనాయ్. సో ఒకవేళ మీకు విశ్వాసం వచ్చేసింది నేను కృష్ణదాస్ని అని అనుకున్నారనుకోండి, దెన్ మీకు దుఃఖాలు అనేది ఉండవు. సో ఎగ్జాక్ట్గా రీజన్ ఏంటంటే మనం దుఃఖంలో ఎందుకు ఉన్నాము అని అంటే బికాజ్ మనం కృష్ణదాస్ అని మర్చిపోయాము. ఈవెన్ మనం భక్తిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి బాధలు ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే నేను సర్వెంట్ని అని తెలుసుకున్నారు కానీ ప్రస్తుతం మీకు అది గుర్తు లేదు అనేసి మనం తెలుసుకోవాలి. సో యాక్చువల్గా ఈ జ్ఞానం అనేది మనము తెలుసుకోవడము అండ్ దానిని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనము గుర్తు పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ప్రతినిత్యం. సో చాలా సార్లు మనం భక్తిలో ఎందుకు వస్తాము అని అంటే మన కష్టాలు పోవడానికి మనం బాగుండడానికి వస్తాము. కానీ భక్తిలో వచ్చాక కూడా మనకి కష్టాలు అనిపిస్తున్నాయి, మనం బాధపడుతున్నాము దుఃఖిస్తున్నాము అనుకోండి, అంటే మనము భక్తిలో లేనట్టు. సో చాలాసార్లు చెప్తుంటాను నేను ఏంటంటే ఇస్కాన్లో ఉండడం వేరు, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం వేరు. రైట్. సో కృష్ణ చైతన్యం అంటే కాన్షియస్నెస్, ఇస్కాన్లో ఉండడం అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాము, రైట్, అట్లాగే ఇస్కాన్లో ఉన్నాము. లేదా ఒక స్కూల్లో కాలేజ్లో ఎలాగైతే ఉన్నామో అలాగే ఇస్కాన్లో ఉన్నాము. కానీ స్కూల్ జాయిన్ అయినంత మాత్రాన పాస్ అయిపోతామా? లేదు పాస్ ప్రభుజీ. కాదు ప్రభుజీ. రైట్. సరే, జస్ట్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు గుర్తున్నంత మాత్రాన ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతామా? నో కాదు ప్రభుజీ. రైట్. సో అన్ని వేళలా గుర్తుండాలి, అప్పుడే మనము పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో మాయ మనకి ప్రతి క్షణం టెస్ట్ అనేది పెడుతూ ఉంటుంది. సో అది ఎప్పుడు పాస్ అవుతామంటే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటేనే పాస్ అవుతాం అనమాట. సో చాలాసార్లు మనము ఇస్కాన్లో ఉంటాము, భక్తిలో ఉంటాము, కానీ కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఎక్కడ ఉండదు అనమాట. కొన్నిసార్లు ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఉండదు. సో ఎప్పుడైతే మీకు బాధ వచ్చిందో దుఃఖం వచ్చిందో, రైట్, కొన్ని తట్టుకోలేని విషయాలు తట్టుకోలేకపోతున్నారు, అప్పుడు మేబీ మనం ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి, నిజంగానే నేను కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నానా అనేసి. రైట్. సో ఒకవేళ నేను నిజంగానే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే చుట్టూ దుఃఖం ఉండొచ్చు, కానీ అది నన్ను డిస్టర్బ్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా గొప్ప భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా కష్టాలు అనేది వస్తాయి జీవితంలో. ఫిజికల్గా అనుకోండి, మెంటల్గా, ఎమోషనల్గా, స్పిరిచువల్గా చాలా కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి, కానీ అవి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయవు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారు కాబట్టి, ప్రతి దాన్ని ఆ కృష్ణ చైతన్యంతో చూడడం వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి, ప్రతి క్షణం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారు కాబట్టి ద ప్రాబ్లమ్స్ వోంట్ డిస్టర్బ్ దెమ్, బికాజ్ ఇది దుఃఖాలయం. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి, కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరిని ఎంతవరకు డిస్టర్బ్ చేయగలవు అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే ఎవరు ఎంత కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నారు అనేసి. సో కొంచెం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నా అనుకోండి ప్రాబ్లం ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, కృష్ణ చైతన్యం పెరుగుతుంది అనుకోండి ప్రాబ్లం డిస్టర్బ్ చేయడం తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో చిన్న లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దెన్ ఐ లెండ్. సో మీరు ఒక 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకవేళ భక్తిలో ఎన్నాళ్ళ నుంచి అయితే ఉన్నారో ఆ టైం కంటే ముందు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ఇన్సల్ట్ చేస్తే మీరు ఎంత బాధపడేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ఇన్సల్ట్ చేస్తే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే ఎంత బాధపడుతున్నారు, డిఫరెన్స్ ఉందా? ఫుల్ ఉంది ప్రభుజీ. చాలా ఎంతో ఉంది ఉంది. ప్రభుజీ. రైట్. సో ఇన్సల్ట్ ఈజ్ సేమ్, అంటే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఉంది ప్రభుజీ. ఉంది డిఫరెన్స్ ప్రభుజీ. రైట్. అప్పుడు తీసుకున్నాము, ఇప్పుడు వదిలేస్తున్నాం. రైట్. సో అంటే చుట్టూ ఉంది అదే సేమ్, కానీ మనం మారిపోతున్నాం కాబట్టి అవి డిస్టర్బ్ అనేది చేయట్లేదు అనమాట. సో ప్రామాణిక గురు పరంపర నుంచి మనం జ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది కృష్ణ చైతన్యంలో మనం ఎలా ఉండాలి. అండ్ ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే కొద్ది ఏమవుతుంది అని అంటే దేన్ని ఎంతవరకు తీసుకోవాలి, దేన్ని ఎక్కడ వదిలేయాలి అనేది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఏది నాకు నిజంగా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో, ఏది నాకు అన్ఇంపార్టెంట్, ఏది అర్జెంట్, ఏది తర్వాత చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ క్లారిటీ వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుందంటే మన సమయాన్ని, శక్తిని, మన ధనాన్ని, మన ఐశ్వర్యాన్ని, మన తెలివిని అన్నిటినీ ఏం చేస్తామంటే కృష్ణలోకి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాము అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ గురు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము కృష్ణ చైతన్యంలో
ఎదుగుతూ ఉంటాము. అండ్ ఏదో ఒక రోజు ఎలా వస్తుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎండ్స్ అన్నమాట. సో మన లైఫ్లో జీరో మెజరీస్ ఉంటాయి. అప్పుడు మనము పర్ఫెక్ట్ అయినట్టు అనమాట. అండ్ దెన్ అప్పుడు కృష్ణ విల్ హ్యావ్ నో రీజన్ టు కీప్ అస్ హియర్. సో కృష్ణకి అప్పుడు ఏ రీజన్ ఉండదు మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో పెట్టడానికి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మనల్ని గోలోకానికి లేదా విష్ణులోకానికి కృష్ణలోకానికి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తారనమాట. సో ప్రామాణిక గురు అండర్లో ప్రామాణికమైన స్క్రిప్చర్స్, మనకి ఏదైతే శాస్త్రాలు ఉన్నాయో వాటిని చదువుతూ మనం ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఇదంతా మనం ఎలా చేయాలని తెలుసుకుంటూ మనం ఎదుగుతూ ఉండాలి. అండ్ ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఇస్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి బుక్లో. సో మీరు చదివితే మీకు ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రాసెస్ అనేది తెలుస్తుంది. అది ఫాలో అయ్యారని మనం ఫాలో చేయడం కూడా ఈజీ, వేరే వాళ్ళకు చెప్పడం కూడా ఈజీ. సో చాలాసార్లు మీకు వేరే వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి కృష్ణ భక్తి గురించి అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. ఈ స్మాల్ బుక్స్ చదివినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి అర్థం అవ్వాలని ఎలా సిస్టమేటిక్గా ఈ బుక్స్ అనేది రాశారో, అదే సిస్టమేటిక్గా మనం వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళకి కూడా అర్థమయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఏం చెప్పాలి, ఏం చెప్పకూడదు అనేది మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా, బికాస్ బుక్స్ చదవం అనేసి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ బుక్స్ అనేది ప్రభుపాద్ లెక్చర్స్ బేస్ మీద తయారు చేశారనమాట. సో ఇవి ప్రభుపాదుల వారు వేరే వాళ్ళని కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురావడానికి ఏదైతే లెక్చర్స్ ఇచ్చారో వాటిని కొన్ని బుక్స్గా తయారు చేశారనమాట. సో అందుకనే ప్రభుపాద్ ఫాలో అయింది మనం ఫాలో అయ్యామనుకోండి, మనం భక్తులు అవ్వచ్చు, వేరే వాళ్ళని కూడా భక్తుల్ని చేయొచ్చు. ఓకే. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.